سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء کا 320 بلین کا ایئرپورٹ اور M3 موٹر وے گروی رکھی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کا میگا پلان۔ 1800 ارب کے لیے وفاقی کابینہ نے بڑے ہوائی اڈوں اور شاہراہوں کو گروی رکھنے کی منظوری دے دی۔ ملکی اثاثوں کے عوض ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اجارہ سکوک بانڈ جاری ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر اولیاء کا 320 بلین کا ایئرپورٹ اور M3 موٹر وے گروی رکھی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کا میگا پلان تیار ہو گیا۔ پرانی حکومت جتنی پچھلی حکومتیں تھیں اور وہ قرضے لے کے اور اس طرح کے ڈیولپمنٹ کرتی تھی، تو اب یہ بھی اگر یہ کریں گے تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ کہاں ہے یہ تبدیلی۔ پچھلی حکومت بھی یہی کرتی ہے یا اس حکومت نے بھی یہی کرنا ہے، تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ جو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، آج وہی کام وہی کر رہا ہے، تو یہی پچھلی حکومت کر رہی ہے۔ ابھی ہی چند ہی سال ہوئے اسے ملتان ایئرپورٹ کا مکمل ہوئے، آج وہ گروی رکھ دیا گیا۔ یہ ملتان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے نااہل حکمران آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اثاثوں کو اب گروی رکھنا شروع کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بہتر کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے۔ اثاثوں کو گروی رکھنا یہ تو کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے، کیا نہیں ہے، وہ کیا جانتے ہیں۔ اگر اس کی عوض ان کو کوئی قرض مل رہا ہے اور وہ بیٹرمنٹ کے لیے ہے، اگر تو میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں تو کہ اگر جو پاکستان کے لیے اچھا ہے نا تو وہ اچھا ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے ساتھ بھی ایک زیادتی کر رہا ہے، دعوی وہی کرتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے۔ صوبہ کیا بنائیں گے کہ یہاں کے جو اہم ایسٹ ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے، اور اس سے یہاں اس خطے کے 4 کروڑ عوام کے حقوق کی جو وہ کی جا رہی ہے۔ ناصرین، کفایت شعاری مہم اڑن چھو پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں عروج پر پہنچ گئی۔ وزراء، مشیروں اور پولیٹیکل اسسٹنٹ پر نوازشات کی بارش کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 46 نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے منظوری دے دی ہے۔ 19 کروڑ کی نئی ماڈل کی 1800 سی سی گاڑیاں وزیروں اور مشیروں کو دی جائیں گی۔ اڑن چھو پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں، وزراء، مشیروں اور پولیٹیکل اسسٹنٹ پر نوازشات کی بارش۔ سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ 19 کروڑ کی نئے ماڈل کی 1800 سی سی گاڑیاں وزیروں اور مشیروں کو دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے 46 نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ نے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پنجاب حکومت گاڑیوں کی خریداری کے لیے سپریم کورٹ سے خصوصی اجازت طلب کرے گی۔ اجازت ملنے کے بعد وزراء اور مشیران کو نئی گاڑیاں خرید کر دی جائیں گی۔ شہر اولیاء میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل زمین کے حصول کے لیے کروڑوں مختص کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ نادرہ آباد فلائی اوور کے لیے 352 مرلے زمین حاصل کر لی گئی۔ اسی متعلق کی رپورٹ دیکھیے۔ میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل زمین کے حصول کے لیے کروڑوں مختص ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی سی علی شہزاد نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ نادرہ آباد فلائی اوور کے لیے 352 مرلے زمین حاصل کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے لیے 2 ارب 84 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ 2 رویہ متی روڈ منصوبے پر 95 کروڑ لاگت آئے گی۔ سڑک کے دونوں طرف سے 38 مرلے پرائیویٹ اراضی لی جائے گی۔ شیرشاہ بائی پاس سے موٹر وے تک سکندری کینال کے راستے روڈ تعمیر کیا جائے گا، جس کے لیے 7 ایکڑ سے زائد حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ محلہ ہزاریہ میں ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر کے لیے پرائیویٹ زمین حاصل کی جائے گی۔ منصوبے پر 2 کروڑ 16 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ضلع میں مختلف بنیادی مراکز صحت کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اور ناصرین، جوکر پر 17% سیل ٹیکس کا ظالمانہ اقدام۔ آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن انیکٹڈ 24 اور 25 جون کو پورے پاکستان میں ہڑتال اور تالہ بندی کا اعلان کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے سے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا اندیہ دے دیا۔ رحیم یار خان میں فلور ملز مالکان کا کل بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو ٹیکسز فلور انڈسٹری پہ لگائے گئے ہیں وہ بالکل نامنظور ہیں، جس میں 17% جو چوکر ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا گیا، 7% امپورٹ مشینری پہ، اور 0.25 ٹرن اوور ٹیکس بڑھا کے 1.25 پہ لے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہوگا اور جو انڈسٹری ہے اس کو بھی نقصان زیادہ ہوگا۔ تو اس کی اوپر جو ایسوسیشن ہے ہماری، وہ آج اس کا لاہور میں اجلاس طلب ہوا ہے، اور تمام 4 صوبوں کے جتنے بھی عہدیداران تھے اس اجلاس میں انہوں نے شمولیت کی ہے اور مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حکومت یہ ٹیکس واپس نہیں لے گی، فلور مل ایسوسیشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہے کہ پورے پاکستان کی فلور ملز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ جائیں گی، اور کل سے واشنگ بند ہو جائے گی اور پرسوں سے فلور ملز جو ہے گرائنڈنگ بھی بند کر دیں گی، اور کسی قسم کی سپلائی آٹے کی لوکل لیول پہ یا سہولت بازاروں میں آٹا جو ہے وہ
عوام کو مصنوعی مہنگائی سے ملے گا ریلیف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں 337 سہولت بازاروں کے قیام کی منظوری دے دی۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 430 روپے میں ملے گا، جبکہ عوام کو پھل، سبزیاں، دالیں بھی ارزاں نرخ پر ملے گی۔ کابینہ نے صوبے کی پہلی سپورٹس پالیسی 2020 کی منظوری دے دی۔ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ قائم کر دیے گئے، جبکہ سپورٹس انفراسٹرکچر کی تشکیل، اکیڈمیز کا قیام اور ڈیٹا بیس جیو ٹیگنگ ہوگی۔ پنجاب کے 200 گاؤں میں گراؤنڈز بنیں گے، 65 تحصیلوں میں ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس بھی بنائے جائیں گے۔ خبر یہ بھی ہے کہ بل ادا نہ کرنے پر میپکو سرکاری اداروں سے تنگ آ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر کے 45 وفاقی اور صوبائی محکمے میپکو کے 3 ارب روپے کے نادہندہ نکلے۔ تمام نادہندگان کو ادائیگیوں کے لیے حتمی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بل ادا نہ کرنے پر میپکو سرکاری اداروں سے تنگ آ گیا۔ جنوبی پنجاب بھر کے 45 وفاقی اور صوبائی محکمے میپکو کے 3 ارب روپے کے نادہندہ نکلے۔ تمام نادہندگان کو ادائیگیوں کے لیے حتمی نوٹسز جاری۔ بادشاہ، ملتان پولیس، محکمہ جیل، موٹر وے پولیس، پیٹرولنگ پولیس، محکمہ ریلوے، محکمہ فوڈ اینڈ لائف سٹاک، محکمہ انکم ٹیکس سمیت دیگر ادارے نادہندہ نکلے ہیں۔ سرکاری اداروں کو 30 جون سے قبل بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نادہندہ وفاقی محکموں کے ذمے 59 کروڑ روپے سے زائد واجبات ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی 97,40,000 روپے اور سوئی نادرن گیس 68,40,000 روپے کے نادہندہ ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ملتان 1,15,000 روپے اور دیگر وفاقی محکموں کے ذمہ 30 کروڑ روپے سے زائد واجبات ہیں۔ موٹر وے پولیس کے ذمہ 12,80,000 روپے واجب الادا ہیں۔ بڑا جانور 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپیہ ٹیکس۔ ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن کی مویشی منڈیوں کی بولی۔ ملتان کی سب سے بڑی جسونت گڑھ مویشی منڈی کی بولی 50 کروڑ 70 لاکھ میں ہوئی۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ کوثر خان کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں کی بولی کے عمل کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے۔ منڈیوں میں ٹھیکیداروں کے ساتھ ساتھ بیوپاریوں اور خریداروں کو بھی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بڑا جانور 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے ٹیکس لگے گا۔ ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن کی مویشی منڈیوں کی بولی۔ ملتان کی سب سے بڑی جسونت گڑھ مویشی منڈی کی بولی 50 کروڑ 70 لاکھ میں ہوئی ہے، جبکہ ڈی جی لوکل گورنمنٹ کوثر خان کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں کی بولی کے عمل کو انتہائی شفاف بنایا گیا۔ منڈیوں میں ٹھیکیداروں کے ساتھ ساتھ بیوپاریوں اور خریداروں کو بھی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں کہ آپشن تو بڑی زبردست جاری اور فلی شفاف طریقے سے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ بڑی انٹرسٹڈ پارٹیز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ سے ہم نے پورے دن میں ملتان کی جو بڈ تھی وہ 38 کروڑ سے شروع ہوئی، تو ہم نے اب تک 80 کروڑ تک ہم پہنچ گئے۔ اس وقت ہم بہاولپور ڈویژن کی منڈیوں کی آپشن کے درمیان موجود ہیں، اور یہاں پہ جو سب سے بڑی منڈی ہے وہ ظاہر پیر کی اور شیخ وائن کی پریمیئر خان کی گئی ہے، تو بڈس تو بہت اچھی آ رہی ہیں۔ بس نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ فیسلٹیز اور عوام کو اور بائر اور سیلر دونوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا۔ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ اس وقت کام کیا جا رہا ہے کہ منڈیاں سیل بھی ہو رہی ہیں اور کافی کام بھی ہو رہا ہے، تو اس دفعہ جو لوگ آئیں گے انہیں کافی سہولت ملے گی؟ بہت زیادہ، اس سے انفیکٹ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منڈیاں آکشن میں چلی جائیں گی تو ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ ٹھیکیدار اب کرے گا، لیکن ہمارا جو کام اس میں رہ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس وقت ہم منڈیوں میں سہولتیں مہیا کریں، ان کو بہتر انفراسٹرکچر دیں، اور بائر اور سیلر جیسے میں نے پہلے کہا کہ دونوں کو بہتر اپرچونٹی دیں۔ رحیم یار خان بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی ملتان کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ رحیم یار خان چوک بہادر سے تحریک طالبان کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار غلام رحمان کا تعلق کراچی اور شاہد کا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ سی ٹی ڈی ملتان کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ رحیم یار خان چوک بہادر سے تحریک طالبان کے 2 دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ گرفتار غلام رحمان کا تعلق کراچی سے، جبکہ شاہد کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے۔ ملتان سے آپ کو بتائیں، جہاں پر قبرستانوں پر قبضے ہونے لگے۔ ملتان کے آدھے قبرستانوں پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ ملتان انتظامیہ نے سروے تو کروا لیا، مگر قبضہ چھڑوانے میں تاحال ناکام ہے۔ تفصیلات دیکھیے امجد ملک کی رپورٹ میں۔
रफ्ता रफ्ता कब्जा माफिया के चुंगल में जा रहे हैं। औलिया कराम की धरती पर लैंड ग्रेबर्स का राज। मुल्तान के 114 कब्रिस्तानों में से आधों पर कब्जा हो गया है। बीबी पाक दामन कब्रिस्तान पर सर्वे के मुताबिक 17 कनाल कब्जा है। पीर उमर कब्रिस्तान पर 15 कनाल, जलाल बाकरी कब्रिस्तान पर 8 कनाल, जबकि हसन परवाना और जैद शाह समेत कई कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया ने दुकानें और घर तामीर कर लिए हैं। गंदगी के ढेर, मंशियात का घर, घरों की भरमार और नजायज कब्जा यहाँ बहुत किया जाता है। और अक्सर लोग जो हैं यहाँ बदमाश जो हैं वो उन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं। मेरी डीसी मुल्तान से गुजारिश है और खुसूसी रोही से गुजारिश है कि वो इस पर अहम कदम उठाए। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए आते हैं तो बेशतर को अपने प्यारों की कब्रें भी नहीं मिलती। बेशतर कब्रिस्तानों में मुर्दों को दफनाने की जगह तक नहीं। कब्रिस्तान की दीवारें हैं वो छोटी कर दी गई हैं। हमें अपने जो प्यारों की कब्रें ढूंढने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। पहले जब आते थे तो इजीली हम आ जाते थे और दुआ करके चले जाते थे, लेकिन अब जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई है, कहीं पर शॉप्स बनी हुई हैं, तो बहुत मुश्किलात हमें आ रही। एसी सिटी ख्वाजा उमर कहते हैं कब्रिस्तानों पर कब्जे के हवाले से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच का खसूसी स्क्वाड ऑपरेशन के हवाले से तरतीब दे दिया गया है। इन कब्रिस्तानों पर लोगों ने लंबे अरसे से कब्जा किया हुआ है। आइंदा चंद रोज में 8 से 10 कनाल जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवाई जाएगी। हमने पिछले भी कुछ दिन पहले कब्रों के ऊपर जो है वो लोगों ने अपने घर बना लिए थे, अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हुए थे, हमने वहाँ से भी रिमूव किए हैं और इंशाल्लाह 1-2 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका हमारा होमवर्क हुआ है। हम वहाँ से अनकरीब जो है वो 10 कनाल 8 कनाल जितनी इंक्रोचमेंट जरूर है हम उसको रिमूव करेंगे, परमानेंट भी और टेम्पररी भी। शहरी मुतालबा करते हैं इंतजामिया लफ्जी बातों से हटकर अमली काम करे और कब्रिस्तानों को कब्जा माफिया से वागुजार करवाए। मुल्तान के बेशतर कब्रिस्तानों पर खामोशी से कब्जे हो गए, जहां अब मुर्दों को दफनाने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है। मुल्तान के शहरी मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया इन कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मियांवाली में गुज़श्ता चंद रोज से अद्वियात की किल्लत का सामना है, मरीज परेशान है। MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि चंद रोज तक अद्वियात की फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान ने कहा कि 75 इकसाम की अद्वियात स्टोर में पहुंच चुकी हैं। 40 से ज्यादा अद्वियात के लिए सैंपल DTL रावलपिंडी भिजवा दिए गए हैं। अगले चंद रोज तक अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। हमारे पास 175 आइटम का डिस्ट्रिक्ट में रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें से 102 आइटम हमारे वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं। उसमें से जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का कि DTL कराना उन मेडिसिन का बड़ा जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। 8 से 9 मेडिसिन का DTL आ चुका है, बकिया के सैंपल जा चुके हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में। जैसे ही वो आते हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को LP की मद से मेडिसिन खरीद कर फराहम की जा रही हैं। महंगी होने की वजह से अद्वियात की मिकदार में कमी आई है, जबकि अद्वियात के लिए वही 12 करोड़ का सालाना फंड फराहम किया जाता है। MSDHQ ने बताया कि अस्पताल में दाखिल कोरोना के मरीजों को हर किस्म की अद्वियात फराहम की जा रही है। मेडिसिन DHQ हॉस्पिटल को मिल चुकी हैं। सैंपल रिपोर्ट के बाद तमाम अद्वियात जो हैं मरीजों को मिलना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। नाज़रीन, रहीम यार खान में हाफिज सर्विस रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को अपने काम के दफातर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तनख्वाह का इजरा, बहबूद अलाउंस, तालीमी वज़ाइफ, ट्रांसफर पोस्टिंग, पेंशन समेत तमाम मसाइल एक ही छत तले हल हो जाएंगे। DPO ऑफिस में पुलिस वेलफेयर मरकज कायम कर दिया गया है। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। अपने ही दफ्तर से काम पड़ जाए तो कई चक्कर लगाने के बाद इनका काम होता था। मुलाजमीन की मुश्किल का हल निकालने के लिए DPO ऑफिस में 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज करते हुए पुलिस वेलफेयर मरकज बना दिया गया। तालीमी वसाइफ, बहबूद अलाउंस, शोहदा केसेस, पेंशन, जहेज फंड, छुट्टी, तनख्वाह, माली इमदाद बराए इलाज, GP फंड, ट्रांसफर पोस्टिंग, डेपुटेशन, शहीद फैमिली की भर्ती के तमाम काम पुलिस वेलफेयर मरकज में हल होंगे। DPO असद सरफराज का कहना था कि मुलाजमीन के मसाइल के बर वक्त हल के लिए वेलफेयर मरकज बनाया गया है। इसमें हाजिर सर्विस और जो सर्विस से रिटायर हो गए या दौरान सर्विस शहीद हो गए, इफेक्टिवली उसको चेक करने के लिए एक हर जिले के अंदर भी ये काविश की गई है। रहीम यार खान के अंदर खिदमत मरकज पुलिस के लिए बना दिया गया है। तमाम केसेस ऐसे हैं, ख्वाह वो रिटायरमेंट के हों, ख्वाह पेंशन से मुतल्लिका हों, ख्वाह शहादत के, इसके अलावा बिल क्लेम के बहुत सारे मेडिकल के इशूज होते हैं। इन तमाम उमूर के लिए एक छत के नीचे एक ब्रांच का क़याम अमल में लाया गया है।
हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन समेत शोहदा के मसाइल के हल के लिए वन विंडो ऑपरेशन का क्याम एक अच्छा कदम है, जिससे वक्त की बचत के साथ साथ दफातर के चक्कर भी खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने बजट में मशीन खरीदारी पर कर्ज की शरह कम होने पर हुकूमती पॉलिसी को खुशाइंद करार दिया है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्जा वकार कहते हैं, नई पॉलिसी के बाद भलवाल इंडस्ट्री का हब बने जा रहा है, जिसका फायदा मुल्क की मईशत को होगा। कॉमर्स की जानिब से मौजूदा हुकूमत के पेश करदा बजट 2021 का खैर मकदम किया गया। बजट में हुकूमत की जानिब से मशीन खरीदारी पर कर्ज की शरह कम कर दी गई। सनतकारों की भी खुशी दीदनी है। हुकूमत की जानिब से मशीनरी खरीदारी पर शरह सूद 8.5% से कम करके 3.5% कर दी गई है। सनतकार अब कम शरह सूद पर नई इंडस्ट्री बनाने के लिए कर्ज ले सकेंगे। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्जा वकार इस पॉलिसी से खुश हैं। इसी तरीके से जैसे इन्होंने इंपोर्ट पे पहले 8% से 3.5% मशीनरी के ऊपर टैक्स किया है, इससे देखें लोगों को और ज्यादा मौके मिलेंगे, ग्रूम आएगा इस इंडस्ट्री में। जैसे कि हुकूमत का भी इनिशिएटिव है कि इंपोर्ट को बंद किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्जा वकार ने कहा कि नई पॉलिसी के बाद सरगोदा का इलाका भलवाल इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है। मुल्क में एक नया इंडस्ट्री का दौर शुरू होगा और पॉलिसी का फायदा मुल्क की मईशत को होगा। सनतकारों का कहना है कि अब हुकूमत सिर्फ बिजली टैरिफ में कमी लाए, फिर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल दौर में बांग्लादेश और भारत को भी पीछे छोड़ देगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, रोही, सरगोदा। कासिम खान और नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में इशाया दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी तकरीब में पहुंच चुके हैं। सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नमेंट ने इसको मंजूर कर लिया है और जस्ट वो जो प्रोसेस है उसके मरहले में है। उम्मीद बड़ी है कि अगले चंद दिनों में ये तकमील हो जाएगी, नहीं तो इंशाअल्लाह लजीज मेरे बरादर मुकर्रम चीफ जस्टिस डेजिग्नेट इन अदालतों का यहां आकर इफ्तिताह करेंगे। फिर इस खित्ते में डेरा गाजी खां में ड्रग कोर्ट नहीं थी, साहिवाल में ड्रग कोर्ट नहीं थी, सरगोदा में ड्रग कोर्ट नहीं थी और मैंने हुकूमत को कहा कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर ड्रग कोर्ट होनी जरूरी है और इस बात पर भी वो एग्री हो गए और अब इसका भी प्रोसेस हो रहा है और विद इन कपल ऑफ डेज जो है इनकी भी अप्रूवल आ जाएगी। और मैं जिसे कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज है साकी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात से जो लोग ड्रग ट्रिब्यूनल्स में लगे उन लोगों की परफॉर्मेंस जो है माजी की निस्बत बहुत बेहतर है और उन्होंने आपका भी मेरा भी सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। फिर हमने एक तारीखी कदम उठाया। अभी मैं चीफ जस्टिस नहीं बना था, अभी जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया गया था, इजलास बुलवाया गया था। मेरे हाथ में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 128वें नंबर पर है ईज टू डू बिजनेस के जस्टिस के हवाले से। मैंने वो डिटेल रिपोर्ट मांगी तो उससे मुझे पता चला कि उसमें कुछ इकदामात ऐसे हैं जो अदालत कर सकती है और कुछ इकदामात ऐसे हैं जो हुकूमत ने करने हैं। मैंने फौरी तौर पर अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले वर्ल्ड बैंक के लोगों से मीटिंग की, बहुत सी हमने जो मामला थे उन पर डिस्कशन की और कुछ प्रायोरिटीज एडजस्ट की। मैंने चीफ जस्टिस का ओथ लेने के फौरन बाद
पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट पे एक जज साहब को कमर्शियल केसेस के लिए डेजिग्नेट कर दिया। इस नोटिफिकेशन को इंटरनेशनल सतह पे बड़ा सराहा गया, लेकिन हम खामोश नहीं रहे। हम ये चाहते थे कि इसको मुकम्मल कानून की सपोर्ट हासिल हो, और उस सिलसिले में हमारे जज साहबान की एक टीम मुतवातर लेजिस्लेशन के हवाले से काम कर रही थी। फिर हमने वो ड्राफ्ट जो है वो रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा, और उसके बाद कमर्शियल कोर्ट जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में सामने आ गई। और ये वो तारीखी और इनकलाबी कदम था जो इस खित्ते में शायद इंडिया के बाद सिर्फ पाकिस्तान है, वरना दीगर खित्ते के ममालिक ने यह कदम नहीं उठाया। हमने इस सिलसिले में उस वक्त भी जिस वक्त जजेस को नॉमिनेट किया तो उनकी फौरन जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज कराए, और अब फिर इस ऑर्डिनेंस के बाद हमने जजेस के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए, और अब सेशन जजेस का एक 3 दिन का शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स जो है वो इस सिलसिले में हम करवा रहे हैं। और अनकरीब इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और जजेस को नामजद कर दिया जाएगा, और मुझे यकीन है कि इस खित्ते के होनहार फर्जंद जो है वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेंगे। फिर हम पैंडेमिक का शिकार रहे। इस दौरान हमारा एक सेटअप है, जुडिशियल ऑफिसर्स के मुतवातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिए गए। लेकिन हमने इस सिस्टम को वीडियो लिंक के जरिए जारी रखा, और पहली दफा पाकिस्तान में पंजाब जुडिशियल एकेडमी ने यह काम शुरू किया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां जज साहबान ड्यूटी पर थे वहीं वीडियो लिंक के जरिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए। और ये भी अचीवमेंट जो है इस पेंडेमिक के दौर में हमने हासिल की, ताकि जुडिशियल ऑफिसर जो है उनका जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो जारी और सारी रहे। फिर मुख्तसरन इस सब मामले में मेरे ब्रदर जजेस मेरे साथ रहे। मोहतरम जस्टिस अमीर भट्टी साहब का तामन बिल्डिंग्स के मामलात में, दीगर बहुत सी आरा में, जजेस की एलिवेशन के मामले में इन्होंने एक हकीकी भाई की सूरत में मेरा साथ निभाया। मैं इनका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूं। अल्लाह ताला इनको अपने दौर में इज्जत दे और सुरखरू करे। जो हमने यहां बिल्डिंग के लिए काम किए, यकीन जानिए कभी रेड टेपिज्म हम सुना करते थे। इस एक साल में ये काम करवाते करवाते यूं महसूस हुआ कि ये तो बहुत थोड़ा वक्त है, इन कामों के लिए तो शायद उम्र खिजर जो है वो चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेले की काविश नहीं मैं कहता। ये जिस वक्त सरदार शमीम साहब चीफ जस्टिस थे तो मैंने बड़े तरीके के साथ उनसे बातों बातों में एक अप्रूवल ली और एक कमेटी खुद ही बनाई। मैं सीनियर मोस्ट था, मैं उसको लीड कर रहा था। उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मौजूद थे, वो उसके मेंबर थे। जस्टिस शहजाद गेबा साहब, जस्टिस अमीर भट्टी साहब तो रूहे रवा थे। और मैं इन्हें कहता था कि जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी इख्तियारात के इस्तेमाल करने की तो उस वक्त आपने ही काम आना हमारे। और फिर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, हमने ये इब्तदाई मीटिंग उसी वक्त की थी। उसी वक्त ये तय किया था कि ये दफ्तर वाली जगह जो 6 कनाल है ये लेनी है, पुलिस जो कॉलोनी है 20 कनाल वो लेनी है,
और पुलिस लाइन में हमने जगह लेनी है। फिर दरमियान में चंद माह के लिए ये काम कुछ वजूहात की बुनियाद पे ये मीटिंग ना हो सकी। जैसे ही मैं चीफ जस्टिस बना तो इस मामले को दोबारा टेकअप किया और इस मामले को हमने इस खूबसूरत अंदाज में टेकअप किया कि हमने जो समरी मूव की उसमें इस जगह का नाम सिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से जगह मांगी, ताकि हमसे कोई आदमी उस कॉम्प्लेक्स की भी डिमांड ना कर सके। हम उस कॉम्प्लेक्स पर भी अपनी मलकियत और इस्तेहकाक जो है वो बरकरार रखें। और ये कोशिशों से वहां कोई 20-22 कनाल जमीन उसका इंतकाल हो गया और मेरे ख्याल में जो मेरी मालूमात है, दुनिया की ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ जुडिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, इतनी हाई राइज पहली बिल्डिंग है। इसमें 12 स्टोरीज होंगी, 120 से ज्यादा अदालतें होंगी, एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया होगा जिसमें 500 से 700 आदमी बैठ सकेंगे। हाईकोर्ट बार मुल्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि बुनियादी तौर पर एक वकील हूं और इस बार का मेंबर हूं, रिटायरमेंट के बाद इस बार में आऊंगा। उन्होंने कहा कि जुडिशियल अलाउंस की रीस्ट्रक्चर यूटिलिटी अलाउंस की मंजूरी भी करवाई, जबकि रिटायरमेंट के बाद इस बार में दोबारा आऊंगा। कोरोना के दौरान 13 करोड़ रुपए हमने यहां पर मुख्तस किए थे। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त